शुभ सकाळ ओडिशावासी आसंतु नजर पकाइबा आजिर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे संपूर्ण खबर जानिबा पई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। वीडियोटी भल लागिले वीडियोटी को लाइक और चैनलटी को सब्सक्राइब कर देबे। चलंतु जीवा खबर उपरकू मो बस दुर्घटनारू मिलिबो त्राही सब बस रे लागिबो एडीएस सिस्टम सतर्क करिबाकू बाजिबो सायरन चिंता बढ़ाई देलानी मो बस केतेबेले मो बस दुर्घटना नहीं उत्तेजना आउ केउठी मो बस दुर्घटना पाई छात्री मृत्यु केउठी वृद्ध और महिला उपरे चली गलानी मो बस तो केउठी मो बस रे निया लगाई देलानी लोक मो बस दुर्घटना को दिन बारंबार अभियोग परे एबे दुर्घटना ह्रास पाई टेक्नोलोजी रो सहारा नेबाकू सरकार दैछंती बड़ पदक्षेप। मो बस रे लागिबो एडीएस सिस्टम जहाँकि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम सतर्क करने बाजिबो सायरन ए नहीं सूचना देले नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। गत किछि दिन हेबो मो बस दुर्घटना घटाई चलीथिबा बेले एहा उपरे रोक लगाइबा पई एही पदक्षेप निया जाइछि। ड्राइवर आखि लागिले कि अन्य त्रुटि हेले सायरन बाजिबो। एहा सह सबु मो बस रे कैमरा लागिबो। दुर्घटना कमाइबाकू 40 किलोमीटर स्पीड गवर्नर लगा जाइछि बोली मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर एमानकू मिलिबो पीएम किसान किस्ती आसिला लिस्ट एमानकू मिलिबो पीएम किसान रो 19तम किस्ती। पीएम किसान हिताधिकारी को पाई खुशी खबर जदि आपनकू टंका मिली नहीं तेबे फेब्रुआरी 24 रे खाता को आसीबो 19तम किस्ती। जदि आपण पीएम किसान योजना आवेदन करछंती किंतु टंका आसीबो कि नहीं जानिबाकू चाहुछंती तेबे एही खबर आपणको पई लाभकारी होई पारे। पीएम किसान योजना रे चासी माननकू वर्षकू 6000 टंका देबाकू प्रतिश्रुति दैछंती मोदी सरकार। पीएम किसान योजना रे वर्तमान सुधा 18तम किस्ती टंका प्रदान करिछंती सरकार। पीएम किसान रो वेबसाइट को जाई चेक करंतु। चलंतु जीवा परवर्ती खबर को बजेट पूर्वरु विधानसभा रे उपस्थापित हला अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट। आज विधानसभा रे राज्य बजेट उपस्थापित हेबो। तारीख पूर्वरु गृह रे आसीची अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट। 2024-25 आर्थिक वर्ष रे ओडिशा अर्थनीति रो आकार 9.5 लाख कोटी टंका हेबो बोली आकलन करा जायछि। अर्थनैतिक अभिवृद्धि हार 7.2% रहिबो बोली आकलन करा जायछि। रिपोर्ट रे कहा जायछि एही वर्ष रे ओडिशा अर्थनीति समस्त क्षेत्र रे अभिवृद्धि परिलक्षित होईछि। सर्वभारतीय स्तर रे एही हार 6.4% तुलना रे अधिक। राज्य अर्थनीति रे कृषि और आनुषंगिक क्षेत्र रो योगदान प्राय 19% और एहार अभिवृद्धि हार 3.3%। परवर्ती खबर निवेश टाणीबारे ओडिशा आगुआ 2024-25 रे 2.4 लाख कोटी रो प्रस्ताव को मिलिछि अनुमोदन। निवेश टाणीबारे आगुआ रहिछि ओडिशा। 2024-25 रे राज्य रे शिल्प क्षेत्र रे पूंजी निवेश द्रुत बेगर वृद्धि पाइछि। 2024 जून 2025 जनवरी मध्य रे राज्य सरकार 2.4 लाख कोटी टंकारु अधिक मूल्यर 133 टी नूतन निवेश को अनुमोदन करिसंती। एहा मध्य रे राज्य रे 1.8 लाख रु अधिक नियुक्ति सृष्टि हेबो। एही भली उत्कर्ष ओडिशा 2025 रे 16.7 लाख कोटी टंकार पूंजी निवेश प्रतिश्रुति पाइछंती राज्य सरकार। एहा द्वारा 20 टी क्षेत्र रे 12.9 लाख लोकंको पाई नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो। 2017-18 रु 2023-24 मध्य रे ओडिशार खनिज उत्पादन वार्षिक 21.4 वृद्धि पाइछि। यह प्रमुख खनिज उत्पादनकारी राज्य गुड़िक मध्य रे सर्वाधिक। परवर्ती खबर स्कूटी को घोषारी नेला मो बस। बस ड्राइवर को बेपारुआ गाड़ी चालना। दिनक तले डीएन रेंगालिया निकट रे दुर्घटना घटना रे महिला को मृत्यु होइथिला। एबे पुणी राजधानी राजरास्तारू आसीछि मो बस बेपारुआ गाड़ी चालनार
ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟ। ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ଅମାନିଆ ମୋ ବସ୍ ଚାଳକ ଓ ହଠାତ୍ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଏକ ସ୍କୁଟିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଅଧ କିଲୋମିଟର ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ନେଲା ମୋ ବସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇ-କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି 33 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଯାଏ ବଢ଼ିଲା ଅବଧି। ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି 33 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଯାଏ ବଢ଼ିଲା ରାସନ କାର୍ଡ ଇ-କେୱାଇସି ଅବଧି। ଡିଲର ପଏଣ୍ଟରେ ନେଟୱର୍କ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସମୟ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କଲେ ସରକାର। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ 341 ଡିଲର ପଏଣ୍ଟରେ ନେଟୱର୍କ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। 230 ଡିଲର ପଏଣ୍ଟରେ ନେଟୱର୍କ ନାହିଁ। 111 ଡିଲର ପଏଣ୍ଟରେ ସ୍ଲୋ ନେଟୱର୍କ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଇ-କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ନେଟୱର୍କ ନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଭାଇସ୍ ଲାଗିବ। ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ସରକାର ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଯାଏ ସମୟ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 2,49,08,457 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀ ଇ-କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 90% ଇ-କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ ସରିଛି। ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଥାଇ 1,35,258 ହିତାଧିକାରୀ ଇ-କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। 19ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। 19ରୁ 22 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 19 ଓ 22 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 19 ତାରିଖରେ 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ନେଇ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ ରହିଛି। ସେହିଭଳି 20 ଓ 21 ତାରିଖରେ 17 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 22 ତାରିଖରେ 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିଯିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି 2 ଦିନ ପରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧରାପଡ଼ିଲେ 4 ଅନ୍ତଃଜିଲ୍ଲା ଡକାୟତ। ପିତଲ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଦ୍ଧାର। ବୀରମହାରାଜପୁର ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ମାମଲାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ବୀରମହାରାଜପୁର ପୁଲିସକୁ ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା ମିଳିଛି। ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇ ମୂଲ୍ୟବାନ ଓ ବିରଳ ପିତଳ ମୂର୍ତ୍ତି, 4ଟି ବାଇକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ରାମପ୍ରସାଦ ସାହୁ ବୀରମହାରାଜପୁର ଥାନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ବୀରମହାରାଜପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଧନେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା 7ଟି ବିରଳ ପିତଳ ମୂର୍ତ୍ତି ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ଉପକରଣ ରହିଛି। ଏଥିସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରୁପ ନାମକ ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାର 2ଟି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍, ଲୁତୁରପଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା 63 ଇଞ୍ଚର ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ଓ 4ଟି ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ପୁଲିସ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ସ୍ଥାୟୀ ରାଜମହଲ ନିର୍ମାଣ। ସର୍ବବୃହତ୍ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବର ସ୍ଥାୟୀ ରାଜମହଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 12,79,31,900 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ପେଜରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବିଧାୟକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହିତ ଏହା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ଭବ୍ୟ ଓ ସମୃଦ୍ଧ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ବରଗଡ଼ ନିଶାମଣି ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ରାଜମହଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ବୋଲି ଏନେଇ ପ୍ରକାଶିତ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅବୈଧ ଭାବେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ବେଡ଼ି ପକାଇ ଉଠାଇଛି ଆମେରିକା। ଆମେରିକା ଲଗାତାର ନିଜ ଦେଶରେ ରହିଥିବା ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଫେରାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିମାନ ଯୋଗେ ସ୍ୱଦେଶ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗତଥର ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ବିମାନରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ହାତକଡ଼ି ଏବଂ ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବରେ ଓହ୍ଲାଇଥିବା କିଛି ଯୁବକ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପଞ୍ଜାବର ରାଜପୁରା ପୋଲିସ ଆମେରିକାରୁ ନିର୍ବାସିତ 2 ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଉଭୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଚାଲିଥିଲା। ତୃତୀୟ ବିମାନଟି ଆଜି ଅମୃତସରରେ ଅବତରଣ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଦଲାଚକଟା ଯୋଗୁଁ 18 ମୃତ୍ୟୁ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ। ଦଲାଚକଟାରେ 18 ମୃତ୍ୟୁ, 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆହତ। ମହାକୁମ୍ଭ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଲୋକଙ୍କ ବିଶାଳ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ରେଳବାଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିଫଳତା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଶ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଦଲାଚକଟାରେ ଅନ୍ୟୁନ 18 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆହତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରେ କୁମ୍ଭମେଳା ଯିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ମୃତାହତମାନଙ୍କୁ ଲୋକନାୟକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ହେଲା ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି। ପୁରୀରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫିକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଣାଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ଟ୍ରଫି ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆଣି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟ୍ରଫିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଗତବର୍ଷ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫିକୁ ହାତେଇବା ବେଳେ ଏ ବର୍ଷ ଆଇପିଏଲ୍କୁ ଟ୍ରଫି ପୁନର୍ବାର କିଭଳି ନିଜ କବ୍ଜାରେ ରଖିବ ସେନେଇ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫିକୁ ଦେଖି ସେବାୟତମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫିକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।